divided by twice pi to the power n by 2 into sigma to the power n. And therefore, if you compare this with Lx sigma likelihood in exponential form, exponential of t into q sigma plus c sigma plus hx. So, if you compare this one with the above one, then we get this q sigma is equal to minus 1 upon 2 sigma square, t is equal to sigma xi square I runs from 1 to n, and c sigma is minus n log sigma. This you can write down in an exponential form. Then t is equal to sigma xi square, because in that theorem we have shown that one, t is equal to sigma xi square is minimum bound estimator of minus c dash sigma upon q dash sigma. So, if you differentiate it and you are getting this n sigma square. Now, this sigma xi square is a minimum bound estimator of n sigma square. There is another theorem about the linear function of a minimum variance bound estimator is also minimum variance bound estimator of that linear function of the parameter. Therefore, sigma xi square upon n is minimum bound estimator of sigma square. We have taken this n here on the left hand side in the previous part. So, this is this part we have taken it in the right hand side, and we have taken on the left side, and we get this because we have shown this that a linear function is also a minimum variance bound estimator of the linear function of the parameter. So, this is a sometimes minimum variance bound estimators or minimum variance unbiased estimator is inferior to bias estimator, which is shown in the next illustration. So, this illustration shows that the minimum variance bound estimator or a minimum variance unbiased estimator is sometimes unusable rather than the bias estimator, because the bias estimator will have got a mean square error lesser than that, which has been shown here. So, consider a sample, random sample x1, x2, x3, xn from normal distribution with mean 0 and variance sigma square. Then we have seen that sigma xi square upon n is minimum variance unbiased estimator and minimum variance bound estimator of sigma square, just in the previous example we have shown. So, expected value of t is sigma square, because we consider this one sigma xi square upon sigma square. If we consider xi, then that xi is normal with mean 0 and sigma square. If you divide it by sigma square, divided by sigma, we get the standard normal variate, and you know that the square of the standard normal variate follows a chi-square distribution. So, this sigma xi square upon sigma square follows chi-square distribution on n degrees of freedom. So, we know that the mean of this chi-square distribution is n and variance of the chi-square distribution is 2n. So, which we use this in the form that the variance of t turns out to be 2 sigma raised to 4 upon n, and let us consider a linear function of t, say kt. Now, the mean square deviation or mean square error is simply expected value of kt minus sigma square whole square. We have subtracted k sigma square and added k sigma square, and then taken the first two terms in the bracket and the second two terms in the bracket, and we have written down that k square into expected value of t minus sigma square plus 2 sigma square into k minus 1, expected value of k into t minus sigma square into k minus 1 whole square into sigma raised to 4. Now, the second part is 0 because expected value of t is unbiased estimator of sigma square. Therefore, the second part, the cross product term turns out to be 0, and therefore, we get k square into variance of t plus k minus 1 whole square into sigma raised to 4. Now, variance of t we have shown that it is sigma raised to 4th upon n, and therefore, 2 k square sigma raised to 4 upon n plus k minus 1 whole square into sigma raised to 4. So, this sigma raised to 4 upon n if you take outside, so inside the bracket we get 2 k square plus n times k minus 1 whole square.
So if you differentiate this bracket part inside it and equate it to 0, we shall get k, and that k turns out to be n upon n plus 2. So the estimator kt turns out to be now sigma xi square upon n plus 2, which has got a minimum mean square deviation, and it is smaller than that of the variance of t. So this shows that this will be proper, as thus the bias estimator, this sigma xi square upon n plus 2 is better than sigma xi square upon n in terms of the variance. So bias estimator may be used profitably. In this sometimes this type of bias estimators may be rather acceptable in the case instead of this unbiased estimator. So this is one of the illustration. There are so many such type of illustrations in the literature. So only that we have shown this one in the when this will be the better use rather than this one. So I think that this will be giving you some insight inside the minimum bound estimators and the Cramer-Rao inequality. So I give the for the certain comments over this, either Professor Gajjar may give or may. મિત્રો, પટેલ સાહેબે ક્રેમર-રાવ ઇનઇક્વાલિટીની શું ઉપયોગિતા છે એ તમને વિગતવાર સમજાવ્યું. એટલે કોઈ પણ અનબાયસ્ડ એસ્ટિમેટર હોય કે બાયસ્ડ એસ્ટિમેટર હોય, એ બાયસ્ડ એસ્ટિમેટર હોય કે અનબાયસ્ડ હોય, છતાં એનું વેરિયન્સ શોધવો માટે ક્યાં તો તમારે ટીનું એક્ઝેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જાણવું પડે, તો તમે એનું વેરિયન્સ શોધી શકો. એવા કેટલાય એવા અગણનકારો છે કે એવા કેટલાય એસ્ટિમેટરો છે કે જેના તમે એક્ઝેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કદાચ શોધી શકો ના એ શોધી શકો. તો આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ પણ એસ્ટિમેટર આપણે જાણીએ પણ એનો વેરિયન્સ વિશે આપણે કંઈ થોડો પણ અંદાજ કે ખ્યાલ ન હોય તો એસ્ટિમેટરનો ઉપયોગિતાનું મહત્ત્વ રહેતું નથી. એટલા માટે વેરિયન્સ વિશેની સામાન્ય જાણકારી હોવી જોઈએ. તો જ્યારે એવું બને કે એસ્ટિમેટર બાયસ્ડ હોય કે અનબાયસ્ડ હોય પણ એનું વેરિયન્સ અથવા તો મીન સ્ક્વેર એરર બેમાંથી એક વસ્તુ તમે જાણો એક્ઝેક્ટલી તો તમને ખ્યાલ આવે. તો ક્રેમર-રાવ ઇનઇક્વાલિટી એક આપણી પાસે એક પદ્ધતિ છે કે જેના કારણે અનબાયસ્ડ એસ્ટિમેટર હોય કે બાયસ્ડ એસ્ટિમેટર હોય તો પણ તમે એનું લોઅર બાઉન્ડ વેરિયન્સનું લોઅર બાઉન્ડ એટલે કે વેરિયન્સ એનાથી વધારે હોઈ શકે પણ આટલો તો હોય જ એની એક તમને મર્યાદા આપે છે. એ લોઅર બાઉન્ડ છે જેને આપણે સાઈડ એસ થીટા સ્ક્વેર અપોન આઈ થીટા કહીએ છીએ, એનો લોઅર બાઉન્ડ છે. એ લોઅર બાઉન્ડ એના વેરિયન્સ અનબાયસ્ડ એસ્ટિમેટર ઓફ ટીનો તમને અંદાજ આપે છે. વેરિયન્સ ઓફ ટી આનાથી વધારે હોઈ શકે પણ આટલો તો હોય જ. એટલે કે જ્યારે એવી પરિસ્થિતિ બને કે આપણી પાસે એવા એસ્ટિમેટર હોય કે જેનો વેરિયન્સ શોધવો શક્ય ન હોય અને વેરિયન્સ શોધવા માટે આપણે એનું એક્ઝેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જાણવું પડે. એક્ઝેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જાણવા માટે ઘણી બધી મુશ્કેલી પડે, ત્યારે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ આપણી પાસે થઈ શકે, જેના કારણે વેરિયન્સના આધારે તમે એની તુલના કરી શકો. બે એસ્ટિમેટર તમારી પાસે હોય તો એ બંનેના લોઅર બાઉન્ડ કેટલા થાય છે, લોઅર બાઉન્ડ એક જ રહેશે પણ છતાંય કયો એસ્ટિમેટર વાપરવો એની આપણે મર્યાદા મળે છે. એટલે કાંઈ એક મોટી ઉપયોગિતા ક્રેમર-રાવ ઇનઇક્વાલિટીની છે. એટલે કે કોઈ એસ્ટિમેશન થિયરીમાં માત્ર બે વસ્તુ, એક તો એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ ઓફ ટી એટલે કે એનું અનબાયસ્ડ છે કે નહીં અને એનું વેરિયન્સ શું છે, એનો જો આપણી પાસે અંદાજ ન હોય તો આખા આંકડાશાસ્ત્રીય અનુમાનનો ઉપયોગિતાનો મતલબ રહેતો નથી. એટલે ક્રેમર-રાવ ઇનઇક્વાલિટી 1943 કે 40માં રાવે પહેલાં ક્લાસ જ્યારે ભણાવતા હતા ત્યારે એમણે સાબિત કરેલી, પણ ક્લાસરૂમમાં સાબિત કરેલી, પ્રસિદ્ધ નહોતી થઈ. ક્રેમરે એ સાહેબ ઇનઇક્વાલિટી લિટરેચરમાં પ્રસિદ્ધ થઈ, પણ પછી પાછળથી એવું માલુમ પડ્યું કે રાવ આ વસ્તુ પહેલેથી જાણતા હતા, એટલે પછી સાથે રાવનું નામ પણ જોડવામાં આવ્યું. એટલે કેટલીક ચોપડીમાં ક્રેમર-રાવ ઇનઇક્વાલિટી લખે છે, કેટલીક ચોપડીઓ રાવ ક્રેમર ઇનઇક્વાલિટી લખે છે, કારણ કે રાવને પ્રિસિડન્સ મળે છે, કારણ કે રાવે આ વસ્તુ પહેલાં શોધી હતી, પછી ક્રેમરે એનો ઉપયોગ કર્યો હતો. એટલે એ રીતે આ પદ્ધતિ થઈ. હવે આ ક્રેમર-રાવ ઇનઇક્વાલિટીના કારણે ઘણી બધી પરિસ્થિતિઓનો આપણે અભ્યાસ કરી શકીએ. એમાં એક અગત્યની માહિતી છે કે જેને ફિશર ઇન્ફોર્મેશન કહીએ આપણે.
ફિશરની ઇન્ફોર્મેશનનો કન્સેપ્ટ 1922માં આપ્યો. તો ઇન્ફોર્મેશન એટલે કે આખા સેમ્પલ કોઈ પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાંથી તમે એક રેન્ડમ સેમ્પલ લો અને એ રેન્ડમ સેમ્પલમાં જે માહિતી છે એટલે એન્ટાયર રેન્ડમ સેમ્પલ ઓબ્ઝર્વ x1 x2 xn એ તમારું રેન્ડમ સેમ્પલ હોય તો એ પેરામીટર થીટા માટે સફિશિયન્ટ તો છે જ. તો એની ઇન્ફોર્મેશન એટલે કે આ આઈ થીટા એ તમને સેમ્પલમાં અવલોકનોમાં નિદર્શ અવલોકનોમાં કેટલી માહિતી છે એનું આપણને એક અંદાજ આપે છે. હવે એ અંદાજના આધારે માહિતી આપણે એના આધારે એમ કે આપણે કઈ કઈ સંદેશ આટલું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જો જાણતા હોય તો થઈ શકે. હવે આ ઇન્ફોર્મેશન છે આઈ થીટા એનો ઉપયોગો એસિમ્પ્ટોટિક થિયરીમાં આગળ ઉપર પણ ઘણો બધો થાય છે અને એસ્ટિમેટરો અનબાયસ હોવા જોઈએ. કેમેરા કિલોમીટર અનબાયસની આપણે આગ્રહ રાખીએ છીએ પણ ઘણીવાર એસ્ટિમેટર અનબાયસ્ડ હોય એવું જરૂરી નથી. ઘણીવાર સાહેબે તમને એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા બતાવ્યું કે બાયસ્ડ એસ્ટિમેટર સમટાઈમ્સ મચ બેટર દેન અનબાયસ્ડ એસ્ટિમેટર. એટલે કે અનબાયસ્ડ એસ્ટિમેટર છે કે સફિશિયન્ટ એસ્ટિમેટર છે કે પછી તમારા કન્સિસ્ટન્ટ એસ્ટિમેટર છે, આ એની મુખ્ય ગુણધર્મો છે. એમાંથી અનબાયસ્ડ એસ્ટિમેટરનો આગ્રહ એ અથવા તો વધારે પડતો આગ્રહ રાખવામાં લાંબા ગાળે આપણને સારી એક એસ્ટિમેટર મળે છે પણ એના કારણે આપણે પછી ઘણી બધી ગણિતીય માથાકૂટ ઘણી કરવી પડે, ગણિતીય ગહનતામાં જવું પડે, આંકડાશાસ્ત્રીય ગહનતામાં જવું પડે, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થિયરીનો અભ્યાસ કરવો પડે. એટલે કે જ્યારે કોઈ વાપરનારને યુઝરને જ્યારે હંમેશા વેરિયન્સમાં જ રસ હોય અથવા એના મીનમાં જ રસ હોય તો મીન અને વેરિયન્સના આધારે આપણે કઈ વસ્તુનો અભ્યાસ કરી શકીએ એટલા માટે આ ક્રેમર ઇનઇક્વાલિટીની ઉપયોગિતા છે. હવે હું તમને એવા કેટલીક એક ઉદાહરણ આપું છું કે આ ઇન્ફોર્મેશન આઈ થીટા ઇન્ફોર્મેશન જેને ફિશર માહિતી કહીએ છીએ એની ઉપયોગિતા ક્યાં ક્યાં થઈ શકે તો હું તમને કેટલાક બોર્ડ પર 1-2 દાખલા દ્વારા તમને સમજાવવા માગું છું. તો આઈ થીટા આપણે આ રીતે ડિફાઇન કરીએ છીએ કે એક્સપેક્ટેશન ઓફ ડી લોગ એલ બાય ડી થીટા સ્ક્વેર ઓફ દેટ અથવા એક્સપેક્ટેશન ઓફ માઇનસ d2 log L by d theta square આપણું ઇન્ફોર્મેશન મેટ્રિક્સ છે. આપણે માની લઈએ છીએ કે આપણી પાસે કોઈ પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની ડેન્સિટી fx થીટા છે અને એમાંથી આપણે ઓબ્ઝર્વેશન્સ લીધા છે x1, x2 અને xn. તો આઈ થીટા આ x1, x2, xn ઓબ્ઝર્વેશનની જે માહિતી છે એનું આ નિર્દેશ કરે છે. હવે આપણે 2 એસ્ટિમેટરની વાત કરીએ. એક તો મિનિમમ વેરિયન્સ બાઉન્ડ એસ્ટિમેટર અને બીજી વાત કરી મિનિમમ વેરિયન્સ અનબાયસ્ડ એસ્ટિમેટર. તો પટેલ સાહેબે તમને મિનિમમ વેરિયન્સ બાઉન્ડ એસ્ટિમેટર કેમેરા ઇનઇક્વાલિટી કેવી રીતે મળે કે જ્યારે વેરિયન્સ ઓફ ટી એ બરાબર લોઅર બાઉન્ડની બરાબર થાય આવું જો બને ત્યારે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ વેરિયન્સ ઓફ ટી અટેન્સ ધી બાઉન્ડ therefore it is called an minimum variance bound estimator. હવે મિનિમમ વેરિયન્સ અનબાયસ્ડ એસ્ટિમેટરમાં ઘણી બધી વસ્તુ આવી જાય. એક તો મિનિમમ વેરિયન્સ અનબાઉન્ડ એસ્ટિમેટરમાં આપણે એક તો સફિશિયન્સીનો કન્સેપ્ટ જોઈએ, અને એક બીજો કમ્પ્લીટનેસ. આ 2 ગુણધર્મો જો એસ્ટિમેટરના તમારી પાસે હોય તો મિનિમમ વેરિયન્સ અનબાયસ્ડ એસ્ટિમેટરની આપણે વાત કરી શકીએ. હવે
આ બંનેના વચ્ચે ઘણીવાર મિનિમમ વેરિયન્સ બાઉન્ડ એસ્ટિમેટર જ્યારે હોય, જ્યારે આ સરખા હોય ત્યારે સામાન્યતઃ સફિશિયન્ટ છે એવું આપણે સાહેબે તમને કહ્યું. હવે કમ્પ્લીટનેસની વાત આવે ત્યારે આપણે ઘણી બધી વસ્તુ કરે કે મિનિમમ વેરિયન્સ બાઉન્ડ એસ્ટિમેટ મેળવવું હોય તો કમ્પ્લીટનેસ જોઈએ. તો જ્યારે તમારી પાસે મિનિમમ વેરિયન્સ અનબાઉન્ડ એસ્ટિમેટની આપણે વાત કરીએ તો આવી જાતના એસ્ટિમેટરની એક પ્રોપર્ટી છે, ઇફ ટી ઇઝ મિનિમમ વેરિયન્સ અનબાઇસ્ડ એસ્ટિમેટર. કેવી રીતે ડિફાઇન કરો? તો કે આપણે એમ કરીએ કે વેરિયન્સ ઓફ ટી ઇઝ એન અનબાઇસ્ડ એસ્ટિમેટર ઓફ થીટા, એન્ડ ઇફ this variance of t is less than equal to variance of any unbiased estimator of theta for every theta and every t, any t, then this variance of t is said to be minimum variance unbiased estimate. હવે એના માટે આવી જાતના એસ્ટિમેટર કેવા હોય તો દે આર ઓલમોસ્ટ યુનિક, એ લગભગ અનન્ય હોય. બીજી વસ્તુ એ છે કે સાહેબે કહ્યું કે આવા એસ્ટિમેટર ક્યારે જોડે તમને, તો કે ટી અનબાયસ્ડ હોય અને ઝેડ ઇઝ એન એસ્ટિમેટર ઓફ ઝીરો, અનબાયસ્ડ એસ્ટિમેટર ઓફ ઝીરો, એન્ડ ઇફ કોવેરિયન્સ બિટવીન ટી એન્ડ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો. આ ગુણધર્મ જો સમાધાન થતું હોય તો તમે એમ કહી શકો કે ટી ઇઝ એન મિનિમમ વેરિયન્સ અનબાઉન્ડ એસ્ટિમેટર. તો આ એના ખાસ ગુણધર્મ છે. એટલે કે આ જ ગુણધર્મ જો ન જળવાતો હોય ત્યારે આપણે સામાન્ય રીતે ક્રેમર રાવ લોઅર બાઉન્ડમાં જઈએ, કારણ કે આ એવો કોઈ એસ્ટિમેટરમાં ઝેડ ના જોડે ત્યારે આ પરિસ્થિતિમાં જે ઉદ્ભવે ને એવી ઘણી બધી સિચ્યુએશન હોય છે કે એટલે કે આ મિનિમમ વેરિયન્સ અનબાઇસ્ડ એસ્ટિમેટર એ બહુ વધારે પડતી પ્રબળ શરત છે એસ્ટિમેટર પર. એ ઘણા એસ્ટિમેટરનું સમાધાન ન કરે. કેટલાક એસ્ટિમેટર સારા હોય છતાં એ આ ગુણધર્મ ન ધરાવતા હોય પણ વ્યવહારમાંની ઉપયોગીતા વધારે હોય, વાપરવામાં ઉપયોગમાં સરળ હોય, એનું હેન્ડલિંગ કરવામાં આપણને અનુકૂળ પડે, અને જે ક્ષતિ થાય વેરિયન્સની એ ક્ષતિ લગભગ નજીવી હોય, અને તે પણ સેમ્પલ સાઇઝ જો ઘણી મોટી હોય તો એ ક્ષતિ લગભગ શૂન્યવત જેવી હોય છે. એટલે કે આપણે ચલાવી શકીએ વ્યવહારમાં. એટલે આ બધી સ્થિતિમાં આ થાય છે. હવે આઈ થીટાના જેવું જ, હવે ધારો કે ટી એક તમારી પાસે સફિશિયન્ટ એસ્ટિમેટર છે તો ટીનું તમે ઘણી સિચ્યુએશનમાં ટીનું તમે એક્ઝેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જાણતા હો. દાખલા તરીકે નોર્મલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાંથી તમે રેન્ડમ સેમ્પલ લો તો એક્સ બાર ઇઝ તમે એક્ઝેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જાણો છો કે એક્સ બાર ઇઝ નોર્મલ વિથ મીન મ્યુ એન્ડ વેરિયન્સ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા સ્ક્વેર બાય એન. એવી રીતે બાયનોમિયલમાં પોઈઝામાં તમે જુઓ તો પોઈઝાનું પણ તમે એક્ઝેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જાણી શકો. એટલે કે સફિશિયન્ટ